नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज मार्च 8 तारिख शनिवार। आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूँगे भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडटी भल लगे लाइक शेयर मध्य करदेवे एवं प्रत्येक दिन यही ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूँगे चैनल टी को सब्सक्राइब कर पाखर ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दिंतु एवं भिडटी को आपण केउ जिल्लारू देखुछंती कमेंट माध्यम जणांतु। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आजिर संपूर्ण खबर उपरे। आज आसिबो सुभद्रा टंका मार्च 8 तारिख रे गोटे पर्यायर समस्तंकु मिलिबो द्वितीय किस्ती। गोटे दिन में 5000 कोटी टंका प्रदान करिवे सरकार। ब्रह्मपुर रे स्वतंत्र कार्यक्रम रे द्वितीय किस्ती टंका प्रदान कराजिबो। एही मास 31 रे आवेदन ग्रहण बंद करी सुभद्रारू वंचित होइथिबा महिला माननकु खोजिबाकू सर्भे करिवे सरकार। सूचना अनुसार डोर टू डोर बुली हिताधिकारी माननको सर्भे कराजिबार व्यवस्था होईछि। पूर्व सूचना अनुसार पंचम पर्याय परे भी राखी पूर्णिमा रे योग्य हिताधिकारी माननको मिलिबो एका बेले 3टी किस्तीर 15,000 टंका। परवर्ती खबर। आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गंजाम जिला गस्तरे आसी ब्रह्मपुर आंबपुआ विवेक विहार ठारे सुभद्रा योजना रे द्वितीय पर्याय सहायता राशि प्रदान शुभारंभ करेंगे। यह विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिवार कार्यक्रम रही। दुई जण उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंधु और प्रभाती परिडा मध्य गस्तरे आसुथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर। सोमवार जाए मुलतवी है विधानसभा। शुक्रवार विधानसभार चलित बजेट अधिवेशन द्वितीय पर्याय आरंभ होता बेले विरोधी प्रबल हट्टगोल हंगामा कारण यह निष्पत्ति नहीं बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। परवर्ती खबर। खरा दिने बिजुली बिल न दे पारिले भी कटा जीवनी विद्युत संजोग। अघोषित विद्युत काट मध्य हेब नाही। शुक्रवार संभाव्य ग्रीष्म प्रभाव को नहीं राजस्व विभाग प्रस्तुति बैठक में अधिकारी माननकु एभली निर्देश दिया जायछि। राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक में ग्रीष्म प्रभावर मुकाबिला नहीं मध्य रणनीति प्रस्तुत होईछि। बैठक पर मंत्री कहिसेंती संभाव्य ग्रीष्म प्रभाव को सामना करने को राज्य सरकार संपूर्ण प्रस्तुत अछंती। परवर्ती खबर। ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा शुक्रवार कोरापुट जिल्लार कोरापुट टाउन थाना एवं झुंकी थानार उद्घाटन करिसेंती। समस्त थाना रे अत्याधुनिक व्यवस्था करा जायछि। कोरापुट सहरर गैरेज कॉलोनी निकटरे नूतन भावे निर्मित टाउन थानार गृह और झुंकी थानार नूतन गृह को मुख्यमंत्री भर्चुआल मोड रे उद्घाटन करिसेंती। परवर्ती खबर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक बड़ निष्पत्ति नैछंती एवं पुलिस माननकु कड़ा तागिद करिसेंती। कौनसी थाना रे जदि जीरो एफआईआर न रखा जाए ताहले सेठिकार पुलिस को सस्पेंड करा जिवो बोली रोकठोक सुनाई दैछंती। साधारण लोक थाना को आसुछंती सेमानंको सह भल व्यवहार करो, सेमानंको सह भलरे कथा हो, एपरिकी चा पानीर मध्य बंदोबस्त करो जद्वारा आईन श्रृंखला उपरे साधारण लोकंको भरोसा रही परिबो। यह सह केही जदि जीरो एफआईआर देबाकू थाना को आसे ताहले से जीरो एफआईआर रखिबाकू निर्देश दैछंती मुख्यमंत्री। जेपरी आउ सुनिबाकू न मिले कि थाना रे एफआईआर रखा गलानी और जदि एपरी किछि सुनिबाकू मिले ताहले सही पुलिस ऑफिसर माननकू सस्पेंड करा जिवो बोली कहिसेंती मोहन सरकार। केवल एतिकी नुहे थाना अभ्यर्थना केंद्र रे एसी लगाइबाकू मध्य कहिसेंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर। ओडिशा सरकार खूब शीघ्र एक मोबाइल ऐप लॉन्च करिवे जहाद्वारा लोक माने ऑनलाइन मोड माध्यम राजस्व विभाग विभिन्न प्रमाणपत्र पाइपारिबे। राज्य सरकार एप्रिल रे एही स्वतंत्र ऐप उन्मोचन करिवे बोली राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी गुरुवार प्रकाश करिसेंती। एबे लोक माने मोबाइल ऐप माध्यम जाति आय एवं बासस्थान प्रमाणपत्र आवेदन करिपारिबे। तारीख एवं उद्देश्य सहित आवेदन गुड़िकर विवरणी ऐप माध्यम रेकर्ड कराजिबो। राजस्व विभाग एक निर्दिष्ट समय सीमा मध्य प्रमाणपत्र प्रदान पई एक विवृत्ति निर्देशावली जारी करिबो। से आहुरी कहिसेंती संपर्कित तहसीलदार माने ऐप माध्यम प्रमाणपत्र प्रदान संपर्क में विवृत तथ्य अपलोड करिवे। एथिरु राज्य सरकार आवेदनकारी को सेवा प्रदान करिबारे विलंब संपर्क में सूचना पाई परिबे। परवर्ती खबर। हीराकुद डैम पई बड़ घोषणा। डैम रो उन्नतीकरण पई सरकार पक्षरु बड़ योजना करा जायछि। आसंता 6 वर्ष पई दीर्घम्यादी योजना होईछि जेउथिरे खर्च हेबो 1000 रु अधिक कोटी टंका। हीराकुद डैम नवीकरण पई 850 कोटी टंका व्यय अटकल करा जायछि। परवर्ती खबर। राजधानी राजरास्ता रे रणहुंकार देले पाचिका महासंघ। 10 दफा दाबी नहीं आंदोलन को ओह्लाइछंती निखिल ओडिशा मध्याह्न भोजन पाचिका महासंघ।
ମାସିକ 13,500 ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସଂଘ। ଦୈନିକ 452 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମାସିକ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ସହ 2018 ବକେୟା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଶତାଧିକ ମହିଳା ହାତରେ ପୋଷ୍ଟର ଧରି ଲୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଦାବି ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ 2000 ମସିହାରୁ 100 ଟଙ୍କାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ 2000 ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଛି। 2000 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପାଚିକା ସଂଘ ଏବଂ ମାସକୁ 13,500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ହେତୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଠାରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା। କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଗନ୍ତାଘର କୁହାଯାଉଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପର୍ବ, ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ମେଳାକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ଉତ୍ତର ଏବେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ଗୁରୁବାର ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଖସିପଡ଼ି ଜଣେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ରେଲୱେ, ଆର୍ପିଏଫ୍ ଏବଂ ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେକେପୁର ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆହତ ଯବାନ ଜଣକ ହେଲେ ଅଶୋକ କୁମାର ମୀନା। ସେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ 136 ବାଟାଲିୟନ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର କନେଷ୍ଟବଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଶୋକ ଗୁରୁବାର ଜଗଦଲପୁର ହାଓଡ଼ା ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯୋଗେ ବାଟାଲିୟନର ଅନ୍ୟ 6 ଜଣଙ୍କ ସହ ମିଶି କୋରାପୁଟରୁ ମୁନିଗୁଡ଼ାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ହୋଟେଲରେ ଲୋକେ ମଟନ ଖାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗୋମାଂସ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଜୟା ହୋଟେଲକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହାସହ ଏହି ହୋଟେଲରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପାର୍ସଲ ନେଉଥିବା ହୋଟେଲର ସହାୟକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପୁରୀ ଦେଇ ଯାଇଥିବା NH 216 ରାସ୍ତାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଜୟା ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ହଇଚଇ। ଏହି ହୋଟେଲରେ ଖାସ୍ ମଟନ ହେଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମଟନ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋମାଂସ ପରଷା ଯାଉଥିବା ସହ କେବେ କେବେ ମଟନ ଗୋମାଂସ ଚର୍ବି ମିଶାଇ ରନ୍ଧା ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଜୟା ହୋଟେଲକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୟପୁର ଭାୟା କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ଆଇନ, ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ EPF ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 3.0 ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସହିତ ଅନେକ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଜୋନାଲ ଅଫିସ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର EPF ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ EPF 3.0 ସଂସ୍କରଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିଧାନସଭାରେ ଗତକାଲି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅନେକ ମାଗଣା ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେଠାରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ମାଗଣାରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ।
ରାଜ୍ୟରେ 15,000 ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଟି ସ୍କାନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା। ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସରକାର 40,000 ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେହିଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅମାନଙ୍କ ବାହାଘରରେ ସରକାର ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାଶିକୁ 75,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରିୟାଣାର ପଞ୍ଚକୁଲାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଜାଗୁଆର ଲଢୁଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିମାନରେ ଥିବା ପାଇଲଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ବାୟୁସେନାର ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଟି ତାଲିମ ପାଇଁ ଆମ୍ବାଲା ଏୟାରବସ୍ରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହବାଗଙ୍କ ଭାଇ ବିନୋଦ ସେହବାଗଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ବିନୋଦ ସେହବାଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। କୋର୍ଟ ବିନୋଦ ସେହବାଗଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହେଫାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିନୋଦ ଜାଲ୍ଟା ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଭରେଜେସ୍ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ।